Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kehadiran tamu agung, tamu mulia yang datang dari negeri Yaman. Kita tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman dan hikmah itu hikmahnya Yaman. Dan ini dia orang Yaman, dan disebutkan bahwa Yaman adalah Abul Arab. Asal usulnya orang Arab itu adalah dari Yaman. Karena Nabi Yuna Ismail alaihissalam yang ada di kota Makkah menikah dengan kabilah yang datang dari Yaman, dari Bani Jurhum, dan Bani Jurhum dari Yaman. Baik, bersama kita Fadilatul Syekh Faris bin Yaslam bin Faraj Musawnak, alumni Kulliyatul Hadis di Jamiah Islamiyah, S3 Kulliyatul Hadis, Doktor Ustadz Musyarik di salah satu jamiah sekarang ini di Yaman. Doakan sebentar lagi beliau menyusun beberapa risalah lagi untuk mengambil profesor dalam ilmu hadis. Jadi alhamdulillah bersama kita salah seorang ahli ilmu yang datang dari negeri jauh, dan ini merupakan kemuliaan yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dengarkan tausiah beliau, yaitu tentang at-taubah, bersegeralah untuk bertaubat. Falyatafaddal mashkura ma'jura. وأولا ننبه يعني بالغت في الوصف يعني. طيب، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموضوعنا كما هو معلوم التوبة إلى الله والرجوع إليه. المرء كل بني آدم معرض للخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ويستثنى من ذلك الأنبياء فقد عصموا من الخطأ. الأنبياء وإن كانوا من أبناء آدم إلا أنهم يستثنون، فإنهم معصومون من الخطأ. لكن غير الأنبياء فهو داخل في الكل، فكل من بني آدم فهو خطاء، فهو يخطئ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال: وخير الخطائين التوابون. فهذا أثبت الحديث بأن بني آدم لا بد منه من الخطأ، لا بد منه من الخطأ. لا يقول الإنسان أنا لا أخطئ، فهذا يكذبه الواقع قبل أن يكذب على نفسه، يكذبه الواقع قبل أن يكذب على نفسه.
لأن هذا لا بد منه، لا بد من الخطأ. لكن بين في آخر الحديث وخير الخطائين التوابون. وهذا حتى المتقين الذين يرثون الفردوس عندما وصفهم الله عز وجل فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفاتهم ثم قال بعد ذلك: والذين إذا فعلوا فاحشة. من هؤلاء؟ المتقون الذين قال يعني أعدت للمتقين، الجنة التي أعدت للمتقين وصفهم قال: الذين إذا فعلوا فاحشة، أي أخطأوا، هذا ظلموا أنفسهم. قال: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هنا الخلاف فارق بين المتقي وغيره. هنا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. هذه أيضا صفتهم، فهذه صفة المتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, judul kita pada hari ini adalah taubah. Taubah adalah kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rujuk kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas kesalahan yang kita lakukan. Ketahuilah saudaraku bahwa tidak seorang pun yang bisa selamat daripada berbuat salah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ibni Adam khata', seluruh bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Seluruh bani Adam tanpa terkecuali adalah orang yang berbuat salah. Hanya dikecualikan dari hadis ini para nabi. Mereka orang-orang yang dipelihara Allah dari berbuat salah. Mereka orang-orang yang dipelihara oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari berbuat salah. Selain mereka, maka tidak ada orang yang maksum daripada berbuat salah. Semuanya masuk ke dalam perkataan Nabi, kullu ibni Adam, semua ibnu Adam. Maka seluruh bani Adam adalah orang-orang yang berbuat salah tanpa terkecuali, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelahnya Nabi mengatakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bani Adam labud harus terjadi pada diri mereka kesalahan, tidak bisa tidak. Jangan ada seorang manusia yang berani mengatakan saya tidak pernah berbuat salah. Jangan sampai berani mengatakan itu. Realita nyata mendustakannya sebelum terbukti bahwa dia telah berdusta atas dirinya sendiri. Karena semua ini sesuatu yang harus terjadi dan tak bisa tidak. Karena Bani Adam sudah ditakdirkan Allah berbuat salah. Maka tidak ada seseorang yang bisa mengatakan saya tidak bersalah, karena ini realita bertolak belakang dengan apa yang dia katakan, dan ini menunjukkan bahwa dia berdusta. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan setelahnya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang-orang yang berbuat salah itu yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kesalahan pasti akan terjadi, termasuk dari orang-orang yang bertakwa, penduduk surga Firdaus. Mereka tetap pasti akan berbuat salah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawatu wal ard. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang bersegera
Lalu Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, ini untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina idza fa'alu fahisyah, mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Siapa mereka? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang tadi Allah katakan di ayat sebelumnya, uiddat lil muttaqin. Surga itu untuk orang-orang yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mereka Allah katakan idza fa'alu fahishatan, mereka berbuat salah juga. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat salah. Namun Allah kemudian mengatakan dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Inilah yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa setelah berbuat salah, mereka sadar segera dan cepat beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun yang tidak bertakwa, mereka tidak beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala dan melanjutkan kesalahannya. Dan kemudian Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak melanjutkan, tidak israr, tidak continue di dalam kesalahan tersebut. Ini juga membedakan antara orang yang bertakwa dan tidak bertakwa. بما أن هذا صفة المتقين الرجوع والتوبة إلى الله، فالله كذلك ذكر آيات وأحاديث كثيرة في وجوب التوبة، في الوجوب التوبة والرجوع إليه. فقال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لا بد أن نتوب جميعا إلى الله، مهما أذنبت فلا بد أن تتوب. ليس عيب أن تكثر من ذنب، لكن العيب أن لا تتوب وتتمادى. فالله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أبد. فالتوبة مفتوحة، فالإنسان لا يقف عند هذا. فالله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي ارجعوا إلى الله رجوعا ناصحا، ارجعوا إليه ولا تتمادوا بما أنتم فيه. وجاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قوله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المغفور صلى الله عليه وسلم له ذنب في اليوم الواحد يستغفر الله أكثر من 70 مرة. هذا من حديث أبي هريرة. وجاء من حديث الأغر قال أستغفر الله 100 مرة. وهذا من رسول الله المعصوم المغفور له ذنبه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 أو 100 مرة. Maka sifat orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala juga menyebutkan tentang taubat di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga menyebutkan taubat di dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya firman Allah tabaraka wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang beriman taubatlah kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jami'an, semua kalian bertaubatlah kepada Allah. Bagaimanapun engkau berdosa, apapun yang telah engkau lakukan, bukanlah aib engkau terjerumus ke dalam dosa, akan tetapi aib ketika anda tidak mau bertaubat. Bukanlah aib ketika anda terjerumus, tapi yang aib adalah ketika anda tidak mau bertaubat, karena Allah menjanjikan ampunan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Allah tabaraka wa taala juga berfirman wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih.
Minta ampunlah kepada Rabb kalian dan kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Kembalilah, kembali yang nasuha kepada Allah tabaraka wa taala. Kembalilah kepada Allah. Jangan kalian itu melanjutkan terus kesalahan kalian dan jangan continue dalam kesalahan tersebut. Adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguhnya demi Allah aku minta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Rasulullah SAW minta ampun kepada Allah setiap hari. Siapa beliau? Beliau adalah orang yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau minta ampun kepada Allah 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Riwayat Abu Hurairah, riwayat Aghar, astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku minta ampun kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersalah. Memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala sampai lebih 70. Dan riwayat lain sampai lebih daripada 100. Nah, هذه الأحاديث التي ذكرت من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عظم هذا التوبة، ولا بد الإنسان أن يكررها. والتوبة مفتوحة لكل امرئ، فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عن أبي موسى الأشعري قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ما لم تطلع الشمس من مغربها. وقال تقبل توبة المرء ما لم يغرغر، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة مفتوحة، بابها مفتوح، لا يغلق على العبد، لا يغلق على العبد، بل يسعى إلى التوبة، يجاهد نفسه كما جاهد الرجل في بني إسرائيل قاتل 99 نفسا، لكن نفسه تاقت إلى التوبة، تاقت إلى التوبة، خاف الله، خاف هذا الجرم العظيم الذي ارتكبه، فسأل عن عالما فدل على عابد، فقال هل لي توبة؟ قال لا، فكمل به 100، فكمل به 100. فقال وهذا الأمر يتنبه له أن العابد الذي لا علم له قد يفسد أكثر من العالم، لأن أكثر من غيره، لأن التوبة كما جاء فيما حديث سابق مفتوحة. الله يوميا يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ما لم تطلع الشمس من المغرب. فكيف تقول الإنسان ليس له توبة؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني الغرغرة وهو الموت، يطلع حركة الموت عندما يسحب ملك الموت روح المرء، هنا الغرغرة. فالتوبة مقبولة إلى هذا الحد، فإذا غرغر لا تقبل توبته. فهذا العابد لجهله بهذا الأمر، والله عز وجل كما ذكرنا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا قنطه من رحمة الله فكمل به 100. ثم لكن الرجل عنده حر الذنب وخاف الله، فما زال يريد التوبة، فعندما سأل مرة أخرى فدل على عالم، فقال العالم كلام يعني جميل، قال من يمنعك من التوبة؟ لا أحد يمنع، إنما العبد مع ربه يستغفر يتوب، ما أحد يمنعك، لكن اذهب إلى أرض فلان فإن فيها أناس صالحون تعبد الله فيها. ولأن الرجل كان يعني تائقا راغبا في التوبة أسرع لهذا، ما أخر، فذهب وهو في الطريق قبض فمات
فجاءوا ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختلفوا فيه. ملائكة العذاب تقول ما عمل خيرا قط، أبدا ما عمل خيرا قط، هذا ما عرفناه يعمل خيرا. أما ملائكة الرحمة قالوا جاء إلى الله تائبا فهو مستحق بالتوبة. فاختلفوا فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، فقال يقاس المسافة بين الأرضين، فإن كانت مسافته إلى الأرض الصالحة أقرب قبضته ملائكة الرحمة، وإن قال أقرب للآخر قبضته ملائكة العذاب. فعندما قيس جاءت الروايات أنه كان باديا صدره إلى يعني جهة أرض التي هاجر إليها وهي أرض التوبة الصالحون، وقيل كان أقدم بشبر، وقيل يعني أن الله قال للأرض انزوي وغير ذلك. وكل هذا يفيد أن بما أن الرجل كان تائبا الله وفقه حتى أنه قبضه ملائكة الرحمة. Inilah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk istighfar, hadis yang sangat besar yang menganjurkan kita untuk bertaubah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengulang-ulang taubat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bab taubah terbuka terus saudaraku dan tidak pernah tertutup untuk siapapun yang ingin bertaubat. Dan hendaklah seorang manusia tidak pernah merasa pintu taubat tertutup, karena sungguhnya dalam hadis Allah Tabaraka, di dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat maksiat di malam hari, dan ini akan senantiasa terus ada sampai matahari terbit di sebelah barat. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, tuqbalu taubatu abdin ma lam yugharghir, akan senantiasa diterima taubat dari seorang hamba apabila dia belum lagi ghargharah. Ghargharah adalah saat-saat kematian datang. Maka pintu taubat terbuka dan tidak pernah tertutup. Maka hendaklah kita berusaha terus untuk bertaubat. Hendaklah kita senantiasa bermujahadah di dalam diri kita untuk bertaubat, sebagaimana seorang lelaki dari Bani Israel yang dia bermujahadah di dalam dirinya untuk bertaubat setelah membunuh 99 orang. 99 orang telah dibunuhnya, dosa yang sangat besar, akan tetapi jiwanya ingin sekali untuk taubat. Rasa takutnya kepada Allah atas dosa-dosanya membuat dia ingin sekali bertaubat, sehingga dia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan kepadaku orang alim yang akan menunjukkan kepadaku taubat. Maka ditunjukkan dia kepada seseorang. Lalu dia bertanya kepada orang tersebut, apakah aku bisa untuk bertaubat karena aku telah membunuh 99 orang? Akan tetapi orang tersebut mengatakan tidak bisa. Lalu orang itu pun dibunuhnya. Lengkap dengannya 100 orang telah dia bunuh. Di sini saudaraku, ada suatu hal yang sangat penting untuk kita sampaikan. Orang yang tidak berilmu bicara tentang ilmu, maka yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, pintu taubat terbuka setiap hari. Nabi SAW tadi di hari siang di atas telah mengatakan Allah membentangkan tangan di setiap malam untuk menerima taubat orang yang bertaubat di siang hari. Membentangkan tangan di setiap hari siang untuk menerima taubat orang yang telah melakukan maksiat di malam hari, dan itu ada sampai matahari terbit. Bagaimana mungkin orang ini mengatakan engkau tidak bisa diterima lagi taubatmu? Maka sesungguhnya telah merusak. Maka orang yang tidak berilmu bicara ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dan orang menganggapnya orang alim, maka ini akan merusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Nabi SAW pun mengatakan malam yughargir, akan diterima taubat seorang hamba sebelum ghargharah. Dan ghargharah adalah nyawa yang akan melayang, suara nafas yang terhenti dan tersambung, dan dalam kondisi yang gerakan nafas yang sudah tidak stabil, itulah ghargharah. Saat-saat malaikat maut
akan mencabut nyawa seorang hamba. Nabi SAW mengatakan bahwa taubat seorang hamba akan diterima kalau malaikat maut belum datang menjemput. Namun orang ini dengan kebodohannya mengatakan bahwa dia tidak terima taubatnya, maka jauhi orang-orang yang tidak berilmu. Nabi Allah tabaraka wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang, katakan kepada hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Dan orang ini telah membuat orang ini putus asa dari rahmat Allah. Oleh karena itu, sesuatu yang terjadi yaitu dia ikut membunuh orang ini dan dengannya sampai 100 orang dibunuhnya. Dia sempurnakan bilangan 100 dengan membunuh orang tadi. Akan tetapi orang ini tetap saja di hatinya panasnya dosa itu terasa, dan dia masih saja takut kepada Allah tabaraka wa taala dan menginginkan sekali untuk taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Dan lalu dia mencari lagi orang alim untuk bertaubat, dan ditunjukkan kepada seorang alim yang benar-benar berilmu, dan orang alim itu menjawab kepadanya jawaban yang sangat indah. Jawaban yang sangat bagus. Orang alim itu mengatakan kepadanya, siapa yang bisa menghalangi engkau daripada taubat? Tak ada. Tak ada orang yang menghalangi engkau daripada taubat. Ini adalah perkataan yang sangat bagus sekali, karena memang Allah tabaraka wa taala tidak pernah menutup taubat dari hambanya. Seorang hamba apabila ingin bertaubat kepada Allah, terbuka untuknya pintu seluas-luasnya. Taubat itu antara engkau dan Rabbmu. Taubat itu adalah antara engkau dan Rabbmu, dan tak seorang pun yang bisa menghalangi engkau untuk mendekat kepada Rabbmu dan bertaubat kepada Rabbmu. Maka orang ini bahagia, dan ditunjukkan kepadanya bahwa kalau engkau ingin bertaubat, sebenar-benar bertaubat, maka tinggalkan negerimu ini. Pindahlah ke kampung yang sebelah, kampung fulan, dan beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang saleh yang ada di kampung tersebut. Maka karena dia adalah orang yang sangat ingin taubat, maka dia segera melaksanakan anjuran dari orang alim ini. Dia tinggalkan kampungnya, namun dalam perjalanan dia pun datang malaikat maut mencabut nyawa, dan dia pun wafat. Sampai malaikat azab dan malaikat rahmah ikhtilaf, berbeda pendapat. Malaikat azab mengatakan, ini untuk saya, orang ini untuk saya karena dia tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun. Adapun malaikat rahmat mengatakan, tidak, dia untuk saya karena dia telah datang dalam keadaan taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Berbeda malaikat maut, malaikat adab dan malaikat rahmat untuk siapa? Sampai Allah tabaraka wa taala turunkan seorang malaikat untuk menjadi hakim di antara malaikat adab dan malaikat rahmat, dengan cara diukur badannya dari negeri yang dia tinggalkan ke negeri yang dia tuju. Negeri yang dia tuju adalah negeri yang saleh, negeri yang dia tinggalkan adalah negeri yang rusak. Kalau jasadnya lebih condong kepada negeri yang saleh, maka dia milik malaikat rahmat. Kalau seandainya jasadnya lebih dekat kepada negeri yang dia tinggalkan, maka dia milik malaikat azab. Maka diukurlah jaraknya, dan ternyata dadanya berlebih ke arah negeri yang dia tuju, negeri taubat, negeri orang saleh, hanya 1 jengkal saja. Dalam riwayat lain bahwa Allah memerintahkan negeri yang dia tuju untuk mendekat. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang ini telah datang kepada Allah tabaraka wa taala bertaubat, dan Allah tabaraka wa taala menerima taubatnya walau di akhir-akhir hayatnya. وهنا يعني أمر عظيم أن نحن نذنب ونعصي الله عز وجل، ونعصيه وهو منعم علينا بجميع أنواع النعم سبحانه وتعالى، ونعصيه بجميع أنواع المعاصي كبيرة أو صغيرة. مع ذلك سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، وليس له حاجة فينا في رجوعنا إليه، ليس له حاجة في توبتنا، لكن يفرح بتوبة العبد كما جاء في الحديث: إن الله لأشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، أي في صحراء، كان معه راحلة يمشي براحلته في أرض صحراء قاحلة لا يوجد فيها شيء، وكان عليها يعني طعامه وشرابه. هذه الراحلة تجد فيها طعام وشراب، فانفلتت منه أي خرجت عليه،
انسحبت، فرت منه، فأيس منها، بحث هنا بحث هنا لم يجدها، فخلاص أيس، فأتى شجرة، وجد شجرة فاضطجع، خلاص استسلم للموت، استسلم للموت، صحراء قاحلة، ما في ماء، ما في طعام، خلاص، وما في حتى راحلة تنقله، الراحلة فرت عليه، فاستيأس للموت، فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، أي أيس أن يجد الراحلة بعد التعب، بعد هذا التعب والبحث، ولم يجد الماء والطعام الذي ينفعه ولا الراحلة التي تحمله، فقال بينه هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، يعني هو يائس ومنتظر الموت، فيجد راحلته قائمة عنده، فيأخذ بخطامها، أي الحبل الذي تمسك الراحلة، فيقول، ثم قال من شدة الفرح، هذا خلاص رجل كان ميت، انتظار الموت، يائس، فجاءه الفرج، هذا فرح فرحا عظيما شديدا، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فلذا قال السلف لا نعدم البركة والخير برب يفرح، وهذا الفرح من الصفات الفعلية التي تليق به سبحانه وتعالى، لا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل أبدا، فهي بما تليق بالله عز وجل، فرح يليق به ويدل على هذا محبته لهذا العمل وهو التوبة، محبته لتوبة العبد الذي هو محتاج لله وليس الله محتاج إليه، مع ذلك يحب أن تتوب إليه، يحبكم أن إذا أخطأنا جميعا، يحبنا إذا أخطأنا جميعا أن نرجع إليه، وأن نعرف أن لنا ربا فنتوب إليه. هذا منه سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا على عباده، وإلا إن عاملنا بالعدل فله سبحانه وتعالى ذلك، لكن إنما عاملنا بفضله سبحانه وكرمه العظيم، فيقبل التوبة عن عباده، بل يحبها ويفرح بها. Ini sesuatu yang sangat agung, ma'asyiral muslimin, dan sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Perhatikan saudaraku, Allah yang memberikan kepada kita nikmat, aneka ragam nikmat, lalu kita berbuat maksiat kepada Allah, aneka ragam maksiat, maksiat besar, maksiat kecil. Andai kita bertaubat, Allah tabaraka wa ta'ala akan bahagia dan gembira dengan taubat hambanya, padahal Allah tabaraka wa ta'ala tidak punya hajat kepada taubat hamba itu. Namun Allah bahagia apabila engkau hambanya bertaubat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar gembira dengan taubat hambanya apabila dia bertaubat. Lebih gembira Allah daripada salah seorang di antara kalian bersamanya ada kendaraannya di negeri padang pasir yang tandus, lalu kemudian kendaraannya itu lari darinya, dan di atas kendaraannya itu ada makanan dan minuman. Saudaraku, bayangkan ada seorang pergi dengan sebuah kendaraan di negeri sahara, di negeri yang tidak ada air, tidak ada makanan, di negeri tersebut padang pasir yang luas. Di atas tunggangannya itu makanan minumannya, namun tunggangannya itu tiba-tiba pergi, lari dari dirinya, dan dia mengejarnya sampai tak sanggup mengejarnya. Lalu kemudian hilang dari pandangannya, dan dia terus mencari ke sana kemari, sampai habis seluruh tenaganya, dan kemudian dia datang ke sebuah pohon, kemudian menyerahkan dirinya untuk kematian, dan dia telentang di sana dan tertidur
Tiba-tiba dia bangun, kendaraan tersebut ada di sampingnya. Padahal sebelumnya dia sudah berada di sebuah kondisi siap-siap untuk mati. Karena dia sudah lelah sekali di negeri padang pasir yang tidak ada makanan, tidak ada minuman. Makanan minumannya di atas tunggangan yang tadi lari, dicari dan tidak menemukan lagi, dan dia capek mencari. Tak ada air, tak ada makanan, tak ada tunggangan untuk pergi dari tempat tersebut karena tunggangan telah pergi. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba dia terbangun dan tunggangannya itu di sampingnya. Dia gembira sekali. Dia bangkit. Kemudian dia pegang tali kekang tunggangannya tersebut dan dia mengucapkan kata saking bahagianya. Kata-katanya adalah, wahai Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Engkaulah hambaku dan akulah Rabbmu. Dia ucapkan itu karena terlalu gembira. Sesungguhnya Allah lebih gembira daripada hambanya ketika hambanya bertaubat. Lebih gembira Allah dari orang yang seperti ini. Dan kaum salaf, ulama salaf mengatakan, Allah kita gembira. Allah memiliki sifat gembira. Dan sifat gembira yang dimiliki Allah itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak sama dengan makhluk, tidak boleh ditashbih, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dita'til, tidak boleh ditafwid, karena sesungguhnya itu adalah sifat Allah. Ulama salaf mengatakan, lan na'dimal khaira min rabbin yafrah. Ulama salaf mengatakan, kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan kalau Rabb yang kita ibadati adalah Rabb yang memiliki sifat gembira, bahagia. Maka lihatlah bagaimana cintanya Allah tabaraka wa ta'ala kepada perbuatan ini, yaitu taubat. Taubatnya seorang hamba, padahal Allah tak butuh hamba. Hamba yang butuh Allah, tapi Allah gembira dengan taubat hamba kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa taubat itu adalah amalan yang sangat besar, yang sangat dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala menerimanya. Dan Allah menerimanya dengan penuh sifat dermawan yang luar biasa, sifat kasih sayang yang luar biasa. Allah menerimanya dari seorang hamba. Demi Allah, kalau Allah tidak menerimanya dan menghitung-hitung segala-galanya dengan keadilan, hitung-hitungan keadilan, maka Allah tidak bersalah dan tidak berdosa, dan Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Akan tetapi Allah tidak seperti itu. Allah kemuliaannya, Allah kerahmatnya lebih agung. Allah bermuamalah dengan hambanya dengan penuh rahmat dan kasih sayang, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu Allah mencintai taubat dari seorang hamba. Maka senantiasalah kita untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nasma'ul adzan. Silakan adzan dan kita dengarkan azan dan menjawabnya. Setelah itu kita lanjutkan kajian sampai kita sholat isya insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شاء الله تبارك الله، أنا بين الشباب أسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. وبهذه المناسبة وأنا بين طلاب العلم أحب أن أذكر إخواني بكلمة لعلها تشجعنا جميعا إلى حضور مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فخطواتك التي تمشي بها لحضور مجلس علمي هي حقيقتها تسهيل لطريقك إلى الجنة. وكذلك أيها الأحبة، الله عز وجل فرق بين أهل العلم وغيرهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل العلم يختلفون عن غيرهم، بل هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي أخذ بنصيب وافر من الأشياء التي يدرسها وتقربه إلى الله عز وجل. فأوصي إخواني المسلمين بما أن هذا التوبة الذي جاءت فيها النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة على وجوبها، وجوب التوبة، وأيضا على فضلها، فالله عز وجل لا يفرح إلا بأمر محبوب، لا يفرح بتوبة العبد إلا لأمر محبوب إليه سبحانه وتعالى ومرضي له، فهذا فضلها عظيم، فضلها عظيم. لكن التوبة لا بد أن تكون لها شروط. ذكر أهل العلم شروط لها، 3 شروط لكل تائب، سواء كان ذنبا لحق الله عز وجل فقط أو ذنبا حق آدم. وهو الإقلاع، أول شرط أن تقلع عن الذنب، الإقلاع عن الذنب. والله عز وجل ذكر لم يصروا على ما فعلوا، أقلعوا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا له ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص، إقلاعك عن ذنبك هذا أول شيء، هذا أصل التوبة. ليس تقول تائب وأنت تستمر في الذنب، هذا ليس تائبا. كثير يقول أنا أتوب باللسان ويصبح الصباح وهو فيه نفس الذنب. أنا أتوب من شرب الدخان في الليل، هذا قبل النوم، أول ما يصبح الصباح والدخان بيده، هذا ليس توبا. التوبة الفعلية أن تقلع، أن تبعد من هذا الذنب. لو رجعت بعد فترة هذا شيء آخر، لكن أنك نيتك قد أقلعت وبعدت، لكن في نفس اليوم ترجع له، هذا ليس لك إقلاع، ليس وضوحا أنك أقلعت عن ذنبك وأبعدت عن ذنبك. أيضا أن يندم على فعله الماضي، يندم ندم، الندم يدل عليه أنك فعلا تبدأ بعد إقلاعك. بعض الناس
أقلع عن الذنب ليس ندما، إنما خلاص ارتاح، ما يريد أن يعمل هذا الشيء. كمن يشرب الخمر، شرب الخمر ثم تركه، أقلع عن شرب الخمر، لكن ليس ندمانا على ما فات، فهذا لا يكون تائبا، لا يكون تائبا. لابد يكون حرقة الذنب في قلبك، وأنك أخطأت، وأنك تريد من الله التوبة وتندم كالقاتل 100 نفس مستمر، مع أنه قتل بعد ذلك 100 كانت 99، فكمل 100 وما زال في قلبه حرقة وندامة على ما فعله، يريد التوبة، فتقبل الله توبته. لكن تركت الذنب وأنت لست نادما عليه، فهذا ليست توبة. أيضا الشرط الثالث أن يعزم ألا يعود إلى هذا الأمر، لا بد من ذلك، يكون عنده عزم شديد أن لا يعود. لو عاد بعد فترة هذا قد يكون ضعف إيمانه فعاد لذنب كان يقترفه، لكن يجدد التوبة، لا بأس، يتوب مرة أخرى، التوبة لا تنقطع، لعله في التوبة الأخرى لا يرجع إلى هذا. والتوبة بعض الناس يقول لك أنا تائب يمشي، لا، الله يقول كيف تعرف أن الله سيغفر لك ذنبك؟ كيف؟ بين الله عز وجل قال إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا الأصل. أما تتوب وأنت لا تعمل الخير، لا ترجو الخير، لا خلاص أنا تائب بس واجلس كذا، لا بد أن تظهر فيك آثار التوبة. إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Walaupun telah datang banyak sekali nas-nas yang sangat datang banyak kepada kita atas wajibnya taubat, kemuliaan dan keagungan taubat, dan gembiranya Allah dengan taubat seorang hamba, dan Allah tidak gembira kecuali atas perkara yang sangat dicintai, sangat diridhoi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun kemuliaan taubat itu sangat besar, akan tetapi ketahuilah saudaraku bahwa sesungguhnya taubat itu memiliki syarat-syarat. Engkau harus penuhi syarat-syarat taubat. Ahli ilmu menyebutkan syarat-syarat taubat itu ada beberapa syarat, yaitu syarat-syarat ini adalah syarat untuk, yang berikut ini adalah syarat untuk semua orang yang bertaubat, baik kesalahannya kesalahan kepada Allah saja atau kesalahannya termasuk kesalahan kepada manusia. Maka syarat-syarat berikut ini adalah syarat bagi dirinya. Satu, dia harus berhenti dari dosa itu, harus berhenti dari dosa tersebut. Syarat taubat yang pertama, dan itulah dia asal taubat. Hukum asal taubat adalah berhenti daripada dosa. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu." Mereka ingat kepada Allah, lalu minta ampun kepada Allah, dan tidak israr, tidak melanjutkan dosa-dosa mereka, tidak kontinu di atas dosa-dosa tersebut. Oleh karena itu, kalau Anda ingin bertaubat saudaraku, maka engkau harus berhenti dari dosa. Ini hukum asal taubat, berhenti dari dosa. Tidak mungkin engkau taubat dengan mengatakan saya bertaubat, lalu engkau mengatakan taubat dari merokok di malam hari, aku bertaubat. Pagi harinya matahari baru terbit engkau pegang lagi rokokmu. Maka ini bukan taubat. Ini bukanlah taubat. Taubat itu engkau benar-benar berhenti dari dosa tersebut. Tinggalkan dosa itu. Beberapa panjang waktu engkau tinggalkan dosa itu, namun setelah beberapa waktu yang panjang engkau kembali lagi, taubat lagi, tinggalkan lagi, tidak masalah. Namun tidak pada hari yang sama engkau mengatakan taubat, hari yang sama engkau kembali kepada dosa tersebut. Ini bukanlah taubat. Ini tidak termasuk syarat yang pertama, tidak dapat syarat yang pertama, yaitu syarat meninggalkan dosa. Nah, kemudian yang kedua syaratnya adalah
menyesal atas apa yang pernah engkau kerjakan daripada dosa. Harus ada di dalam dirimu menyesal bahwa engkau telah melakukan dosa tersebut, dan menyesal ini harus ada setelah meninggalkan. Setelah meninggalkan engkau pun menyesal. Sebagian orang, sebagian manusia setelah dia meninggalkan dosa itu tak ada rasa menyesalnya terhadap perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ya, dia tinggalkan dosanya begitu saja karena tidak mau lagi untuk melakukan dosa tersebut, tanpa ada rasa untuk dia menyesal terhadap dosa dan kesalahannya. Ada orang yang minum khamar misalnya, setelah itu tiba-tiba dia berhenti, namun dia tidak ada penyesalan bahwa dia telah melakukan minum khamar, melakukan hal yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Yang seperti ini la yakunu taiba, tidak termasuk orang yang taubat. Harus ada, saudaraku, di dalam dirimu rasa panas dosa di dalam jiwamu. Engkau telah bersalah kepada Allah, dan dengan adanya panas di dalam dadamu itulah engkau merasa menyesal atas apa yang telah engkau lakukan, lalu engkau bertaubat kepada Allah. Perhatikan orang yang telah membunuh 99 nyawa tadi. Dia merasa panasnya dosa, lalu dia ingin bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Namun setelah itu ingin bertaubat, ternyata dia membunuh lagi. Dia lengkapkan 100 setelah 99. Namun tidak masalah, dia ingin taubat lagi. Dan ditunjukkan kepadanya orang yang cocok untuk mengarahkannya kepada taubat yang sebenarnya. Inilah dia taubat itu, di mana engkau harus menyesal, dan harus ada penyesalan di hatimu. Apabila engkau meninggalkan dosa dan engkau tidak menyesal atas dosa yang telah engkau kerjakan, engkau tidak termasuk orang yang bertaubat. Adapun syarat yang ketiga adalah tekad di dalam hati untuk tidak kembali. Al-azm, tekad di dalam hati untuk tidak kembali. Hatimu harus bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu. Walaupun setelah sekian lama kembali dosa itu terjadi, tidak masalah. Boleh jadi setelah sekian lama imanmu kembali melemah, dan kemudian terjadi lagi taubat, maka terjadi lagi dosa itu. Setelah sekian lama, bukan sebentar, maka lakukan taubat kembali. Ini namanya memperbaharui taubat. Ini namanya tajdid taubah, memperbaharui taubat. Tidak masalah, karena sesungguhnya pintu taubat itu tidak pernah tertutup, dan taubat itu tidak pernah terputus sampai hari kiamat. Untuk selama-lamanya tidak akan pernah terputus pintu taubat. Allah akan menerima selalu taubat. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita tahu bahwa taubat kita diterima oleh Allah? Maka Allah tabaraka wa taala berfirman dalam masalah ini, dalam bagaimana cara kita tahu bahwa taubat kita diterima di sisi Allah tabaraka wa taala? Jawabannya adalah setelah taubat kita memperbanyak iman, memperbanyak amal saleh. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah tsumma tada. Sesungguhnya aku benar-benar akan memberikan ampunan. Aku maha pengampun. Untuk siapa? Untuk orang yang taubat. Setelah taubat apa kata Allah? Wa amana wa amila salihan tsumma tada. Dia beriman, dia beramal saleh, kemudian dia berjalan di atas jalan hidayah. Maka kalau Anda bertaubat, Anda harus iringi setelah taubatmu dengan pekerjaan-pekerjaan amal saleh. Tak ada cerita taubat begitu saja tanpa amal saleh setelahnya, itu bukan taubat. Harus ada aksimu untuk menghapus bekas-bekas daripada dosamu, bekas-bekas daripada kesalahan masa lalumu. Harus ada bekas taubat, di mana engkau harus beriman dan beramal saleh dan melakukan ketaatan, berjalan di atas jalan hidayah, sebagaimana firman Allah yang sudah kita bacakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. وبقي شرط رابع من شروط التوبة لمن كان في حق الآدمي، في حق الناس، لأن الله ما كان في حقه فهو غفور رحيم. أي ذنب في حق الله فالله لا يطالبك به إذا تبت. أي ذنب ارتكبته، شربت خمرا، عصيته في أي شيء، فهو حق بينك وبين الله، فالله غفور رحيم يغفر الذنب. لكن إذا ارتكبت ذنبا في حق آدمي، هنا حقوق الآدمي أو الناس لا تغفر مطلقا إلا بالمسامحة من الآدمي. فلذا قالوا
أن يتبرأ أو أن يبرأ من حق صاحبه، فإن كان مالا رد له ماله، إن كان سبا أو شتما استسمحه وطلب منه العذر والسماح، هذا لا بد منه، وإلا لن يعني مباشرة. فلذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس منا من لا مال له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من سب هذا وشتم هذا وتكلم في عرض هذا، فيأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناته فيطرح في حسناتهم، فإن نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فتطرح في سيئاته. فهذا المفلس الذي يتكلم في الناس وفي أعراضهم بغير حق هنا لا بد منه إذا تاب توبة كالنمام والغائب واليغتاب ونحو ذلك أن يتحلل من صاحبه من قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم. هنا تحلل في الدنيا. وبعض أهل العلم رأى إذا كان إبلاغه بأنني سببتك وشتمتك قد يؤدي إلى مسألة أعظم، فينظر في التحلل بأن يتصدق عنه خشية أن تؤدي إلى مفسدة أعظم، خصوصا إذا كان من ذوي الأرحام، خشية أن تقطع الرحم ولا يزور ولا يتزاورون. بعض أهل العلم رأى كذلك، وبعضهم يقول لا، يتحلل لورود النص. فهذه زيادة في من أخذ حقوق الآدميين. Tersisa satu syarat yang keempat. Namun syarat yang keempat ini apabila dosa Anda berkaitan dengan hak seorang manusia, seorang adami. Apabila engkau bersalah kepada seorang manusia, maka ada syarat yang keempat. Saudaraku, apabila engkau bersalah kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dosa-dosamu yang kau kerjakan di mana tak ada hubungan dengan manusia, seperti engkau minum khamar, engkau berbuat dosa-dosa yang lain yang tak ada hubungannya dengan manusia, maka engkau bersalah antara dirimu dan antara Rabbmu. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah akan ampuni engkau kalau engkau bertaubat kepada Allah langsung. Namun yang jadi masalah adalah kalau engkau berbuat dosa, namun di dalam dosamu ada hak seorang manusia, ada haknya adami, dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengampunkan begitu saja dosamu apabila kesalahanmu kepada manusia. Kenapa? Karena Allah memerintahkan engkau untuk minta maaf kepadanya, minta dia merelakan atas sesuatu yang pernah engkau lakukan kepadanya daripada dosa, agar dengannya bebas engkau daripada kesalahanmu kepadanya. Apabila seseorang berbuat dosa kepada sahabatnya, maka adalah dia minta dihalalkan, karena sesungguhnya dosanya tak akan diampuni oleh Allah antar dia dan manusia sampai orang lain memaafkan. Apabila terjadi caci maki, apabila terjadi kalimat-kalimat yang tidak baik, maka minta maaflah kepada orang tersebut, minta dia memaafkan kesalahanmu, katakan kepadanya, maafkan diriku. Kalau tidak dia maafkan, maka antara dirimu dan dirinya akan ada perhitungan di hadapan Allah. Nabi SAW bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, yang bangkrut dari kita ya Rasulullah, orang tak punya harta lagi, tak punya uang, tak punya harta. Nabi SAW mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisiyamin wa zakah. Sesungguhnya yang orang yang bangkrut dari hambaku, yang datang pada hari kiamat bisalatin wa siyamin wa zakah, dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi dia datang waqad syatama hadza, dia telah mencaci orang ini, wa daraba hadza, pernah memukul orang ini, pernah melakukan dosa-dosa dan kesalahan kepada orang lain, sehingga orang lain menuntut dosa-dosa yang telah dilakukan kepada manusia tersebut. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Diambillah pahala-pahala orang tersebut, lalu diberikan kepada orang-orang yang telah dia berbuat salah kepadanya. Diambil pahala-pahala kebaikan engkau
yang kau bawa kepada ke hari akhirat, ke hari kiamat, dan diberikan kepada dia, digabungkan dengan kebaikan-kebaikan dia. Dan kalau ada orang minta lagi, dibayarkan lagi kebaikanmu sampai kebaikanmu habis. Pahala-pahala yang kau kerjakan di dunia habis untuk membayar dosa dan kesalahanmu kepada orang lain. Lalu apa yang akan terjadi? Diambillah dosa-dosa orang tersebut lalu digabungkan kepada dosa-dosamu. Dosa dia yang diambil dan digabungkan kepada dosamu apabila kebaikanmu untuk membayar mereka sudah habis. Lalu kemudian engkau dimasukkan ke dalam neraka. Inilah dia, kata Nabi, orang yang bangkrut disebabkan dia bersalah kepada orang lain dan dia tidak minta dihalalkan dalam kehidupan di dunia. Oleh karena itu, apabila engkau berbuat dosa, engkau telah menggibahi orang, engkau telah berbicara terhadap manusia dengan cara yang tidak hak, tidak benar, ya, maka mintalah maaflah kepadanya. Di permukaan bumi ini, sebagian ahli ilmu berpendapat apabila kita minta maaf dan menyebutkan apa yang kita lakukan kepadanya daripada kesalahan, bagaimana cacian makian kita kepadanya di belakangnya, apabila akan terjadi mudarat yang lebih besar, maka tidak perlu untuk disampaikan kepadanya apa yang telah kita katakan. Tidak perlu diucapkan secara detail apa yang kesalahan kita, apa ucapan kita kepadanya, karena itu akan mengundang mudarat yang lebih besar. Dan apalagi orang tersebut adalah ahlul arham, mereka adalah masih ada hubungan silaturahim dengan kita, masih ada hubungan darah dengan kita. Apabila kita ucapkan bahwa kita telah pernah bersalah kepadanya, kita ucapkan kalimat-kalimat kita kepadanya akan membuat dia memutuskan hubungan silaturahim dengan kita, maka terjadi mudarat yang lebih besar. Maka lebih baik untuk tidak diucapkan kepadanya apa yang telah kita katakan kepadanya. Namun sebagian ahli ilmu mengatakan tidak, engkau tetap harus minta maaf, engkau harus tetap minta maaf kepadanya dan sampaikan kepadanya, aku telah berbuat dosa dan engkau tanggung apa yang telah kau lakukan tersebut. وهنا نختم محاضرتنا بقولنا أسأل الله لنا ولكم أن يختم لنا توبة الله لنا ولكم وللسامعين والحاضرين جميعا بتوبة نصوح، أن يختم لنا بتوبة نصوح وأن يوفقنا ويسددنا لكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pada akhirnya kita tutup muhadarah kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan memohon kepada Allah untuk kita semuanya, untuk kami juga, agar Allah memberikan kepada kita semuanya taubat sebelum kita meninggal dunia. Untuk kita yang hadir di sini, untuk saudara-saudariku yang mendengar di sana, saya berdoa untuk kita semuanya agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita di akhir hayat kita taubatan nasuha. Dan akhirnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita memohon kepadanya seluruh kebaikan. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyayangi dan merahmati kita. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mafi asilah. Ada yang setelah menyiapkan pertanyaan? Enggak, bukan langsung. Bertulis. Tidak ada? Oke, kita terima yang langsung. Fadal. Nah, fadal. Nah, minum. Ini. Hah? Karena kita sedang menzalimi orang dan cuma kita nggak tahu siapa yang kita zalimi. Contohnya orang yang merokok dan asap rokok itu mengganggu. Itu gimana cara meminta maaf? Ada pertanyaan lain nggak? بارك الله فيك. يقول جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لا يقبل توبة من مبتدع، فكيف هذه الكلمة؟ هل إذا تاب المبتدع يقبل منه توبته؟ هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا يقبل توبة المبتدع. الأصل في المبتدع أنه يعمل العمل ظنا به أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل،
بخلاف العاصي معصية شهوات، يعني معصية الدنيا، فإنه يعمل العمل وهو يعرف أنه يعمل وهو خاطئ. فمقصود الحديث أن الله لا يوفق المبتدع إلى توبة، لا يوفق المبتدع إلى توبة في الغالب، وإلا فتاب بعضهم بفضل الله عز وجل لهم برجوعهم عن هذا، برجوعهم عن البدعة. وإلا الحديث إنما خرج مخرج الغالب أن المبتدع لا يوفق للتوبة. Ini informasi dari Nabi kita tercinta bahwa sesungguhnya seorang yang berbuat bid'ah tidak diterima taubatnya, bukan tidak diterima, akan tetapi dia mayoritasnya tidak mendapatkan taufik untuk dapat taubat. Karena sesungguhnya seorang yang berbuat bid'ah, dia berbuat amalan-amalan yang salah dengan bid'ahnya, yang dengan bid'ahnya itu dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana dia akan bertaubat? Dengan bid'ahnya itu dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana dia akan bertaubat? Maka sulit bagi seorang yang berbuat bid'ah untuk bertaubat. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dengan maksiat syahwat, maka dia sadar bahwa dia berbuat dosa kepada Allah sehingga mudah baginya untuk bertaubat. Oleh karena itu, seorang yang berbuat maksiat disebabkan dia berbuat bid'ah, maka orang seperti ini secara angka mayoritas akan sulit untuk bertaubat kepada Allah. Bukan tidak diterima taubatnya, namun secara keseluruhan, secara hukum mayoriti sulit untuk bertaubat. Akan tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah, sebenar-benar bertaubat kepada Allah dan benar-benar meninggalkan bid'ahnya, maka Allah tetap akan menerima taubatnya. Cukup, jangan majukan lagi ke depan. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa seperti berbuat zina, berbuat riba, apakah hamba tersebut disiksa dulu di neraka dengan perbuatannya tersebut atau tidak? Manakala di dunia dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Yaqul fadilat Syekh, "Idza aznaba dzamban kabiran mithlu zina aw riba, hal yu'adzabu huwa fil akhirah bi dzambihi wa in taba fid dunya?" إن كان نصح في توبته وكان تائبا توبة نصوح بحيث امتثل بقول الله عز وجل إني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فكان مؤمنا إيمانا صادقا يعمل الصالحات وبقي على هدايته لم ينتكس، فإن شاء الله لا يعذب، لأن الله غفور رحيم. هذه الزنا والربا غالبا هذا ذنب في حق الله، فهذا الحق الله قد يسقطه عنه. الله غفور رحيم في حقه، فهو حق الله، فلذا يسقط عنه هذا. لكن إن كان صادقا في توبته، إن يعلم الله ما في قلوبكم وإن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. Apabila dia bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, benar-benar murni taubatnya kepada Allah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan dia dengan taubatnya setelah itu dia benar-benar beriman, benar-benar jujur dalam taubatnya, benar-benar dia beramal saleh, dan kemudian dia tetap istiqamah di atas hidayahnya sampai kematiannya, maka orang ini insya Allah tidak diazab oleh Allah, tidak diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah maha penerima taubat, maha pengampun. Walaupun dia telah berbuat dosa, dosa zina, dosa riba, ini semua dosa, ini hak Allah, dosanya antara dia dengan Allah, dan Allah maha pengampun, maha penerima taubat. Akan tetapi syaratnya adalah bahwa dia benar-benar bertaubat, hatinya benar-benar bertaubat, dan telah terjadi taubat yang murni sehingga terjadi kebaikan di dalam hatinya pasca taubat. Iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Sesungguhnya Allah apabila telah mengetahui di hati kalian ada kebaikan, pasti Allah memberikan kepada kalian kebaikan.
Ustaz, apabila seseorang yang berulang-ulang berbuat maksiat namun dia juga berulang-ulang bertaubat setiap dia melakukan dosa dan maksiat, Allah mengatakan Allah mengampuni semua dosa, apakah dia tetap akan mendapatkan hukuman atas dosanya, dan apakah maksiat tersebut akan diperlihatkan di yaumil akhir nanti? Yaqul fadilatul syekh, idza kana rajul karrara al-ma'siyah thumma karrara at-taubah fahal yu'adzab ma'a anna Allah yaqul yaghfiru dhunuba jami'ah? Thumma as-su'al tsani, hal ma'asihi yubda lahu yawmal qiyamah? أولا إن تاب الإنسان توبة نصوحة الذنب الأول ليس له شيء بإذن الله إذا كان ذنبا بينه وبين الله، لكن قد يحصل الإنسان أحيانا يعني ضعف النفس، بعد فترة تضعف نفسه وقد يكرر الذنب مرة أخرى، فلا بأس كرر التوبة. كل ما أذنبت لا تقنط من رحمة الله، كرر التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا يعني إسراف في المعاصي، قال بالأخير قال لا تقنطوا من رحمة الله، فلا تقنط أبدا، كرر التوبة دائما، كرر في توبتك. أما أنك تؤخذ يوم القيامة بمعاصيك إذا كان توبتك نصوح ورجعت إلى الله رجوعا نصوحا ولو تكرر في كل مرة إن شاء الله لا تؤخذ بمعاصيك، لأن التوبة بابها مفتوح إلى أن تغرغر أو تطلع الشمس من مغربها، فإن تاب الله عليه، فمن تاب الله عليه. هل يظهر له معاصي؟ هذا يقول هل يظهر له معاصي؟ الله أستر لعبده يوم القيامة إذا تاب عليه ولم يفضحه في الدنيا فكيف يفضحه في الآخرة؟ Apabila dia telah bertaubat kepada Allah taubatan nasuha, walaupun dengan dosa-dosa yang besar seperti dosa-dosa yang besar yang ada dalam agama kita, namun itu antara dia dan antara Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia tetap dalam keadaan diterima taubatnya apabila dia taubat dengan taubatan nasuha sebesar apapun dosa itu. Namun ketahuilah, orang yang benar-benar bertaubat maka terjadi tentang waktu untuk terjadi dosa itu kembali, dan itu kadang-kadang terjadi. Kita sudah bertaubat namun kita terjerumus lagi, taubat lagi. Apa yang harus dilakukan untuk orang yang berdosa lagi? Taubat lagi, berdosa lagi, taubat lagi, ulangi terus. Setiap engkau berdosa, setiap itu pula engkau ulangi taubatmu. Setiap engkau berdosa, setiap itu pula engkau ulangi taubatmu. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran yang telah kita bacakan tadi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa arti asrafu? Yaitu mengulang-ulang maksiat yang banyak. Berulang-ulang terjadi maksiat itu. Akan tetapi ingat, itu terjadi di saat setelah sekian lama dari taubat terjadi lagi. Bukan seperti yang tadi, hari ini taubat besok terjadi lagi, hari ini taubat besok terjadi lagi. Tidak seperti itu. Maka ini akan diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala taubat dan tidak akan diazab insyaallah ta'ala. Adapun orang yang berbuat dosa kemudian apakah dosanya diperlihatkan di akhirat, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan menutup darimu dosa-dosamu, karena sesungguhnya Allah lebih cinta menutup dari engkau dosa-dosamu di akhirat. Dan apabila Allah saja tidak membuat engkau terbukti diketahui orang, alamna ahadan wa hadzal madhlum qad tufiya mas-sabilu ila talabil afwi minhu. السبيل تكثر في الدعوة له، تدعو له، تتصدق عنه. عسى الله أن يعني يوم القيامة أن يكون هذا لك، أن يعفو الله، أن يجعل الرجل هذا يعفو عنه. أكثر من الدعاء له، أكثر من الصدقة له. إن كان له أبناء أو زوجة أو كذا أعطيهم نوع من المال إذا كانوا فقراء، تصدق عليهم. أكثر من هذا الشيء لعل الله عز وجل يطلع صدق توبتك ويعلم ما فيك، فيجعل الرجل يوم القيامة يتنازل عن ظلمك له. الله أعلم. Caranya adalah engkau banyak-banyak berdoa untuk dia.
doakan kebaikan yang banyak untuknya. Dan caranya juga adalah engkau banyak-banyak bersedekah kepadanya. Semoga Allah pada hari kiamat membuat dia memaafkan dirimu. Semoga Allah pada hari kiamat membuat dia memaafkan dirimu. Perbanyak doa, permintaan kebaikan kepada Allah untuk dia. Perbanyak sedekah, apalagi kalau dia meninggalkan anak, punya istri, apatah lagi kalau anak dan istrinya itu tidak punya harta, orang fakir, maka perbanyaklah infak dan sedekah kepada orang tersebut, kepada anak dan istrinya. Sehingga dengan itu di akhirat nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan kepada orang tersebut apa yang telah kau lakukan daripada kebaikan kepadanya, dan berharap Allah memberikan kepada orang tersebut rasa maaf kepadamu, karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah melihat dari dirimu kejujuran untuk menghapus kesalahan-kesalahanmu kepadanya. Ini yang bisa saya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih Muhammad. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pemirsa Asir TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini bersama Fadilatul Syekh Faris Yaslam Faraj Musaunak, hafizahullahu wa atala umrahu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala wa fi naf'il islami wal muslimin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih Muhammad. Terima kasih atas perhatian segalanya, dan terima kasih atas waktu yang telah antum datangkan. Wa tajassum ila hadal hudur, antum telah datang dari daerah yang jauh. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada antum dan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما شاء الله تبارك الله،